Hi everyone. Today we will work on the point demand paging. So this is also one kind of technique that is used by the operating system to manage a memory. Because last time I told you about the swapping. Swapping means moving a process from primary memory to the secondary memory. That is a swapping, as well as from secondary memory to the primary memory. That is a, we call them as a swapping. Okay, so to manage a space of primary memory, because that having a limit. Okay, so to manage the space of primary memory, okay, this swapping technique is used. Next one is demand paging. Okay, so next one is what? The demand paging. So what happen in this point, demand paging? Okay, so this demand paging, this is the point actually that gives some idea about this concept, demand paging. So demand means as a your need, okay, that is to be requested, that is demand. Okay, the paging or a page. So what is means the page? Means before to understand this demand paging, we first know what is page. Demand we know very well. Demand means just we are requesting something. Okay, what about the page? What is the page? Okay, so to understand that, first I will, means before this complete point, first I will tell about the page. What is means page? Okay, so see here this diagram. Okay, in this diagram, okay, here this is the RAM and secondary memory. So I have to focus on here I have to focus on RAM and secondary memory, because these are the two we use. Okay, these are the two we use to store a data, the RAM and secondary memory, because RAM is the primary memory where data is to be stored temporary, where in a RAM temporary data is to be stored, and in a secondary memory, that is hard disk, the data that is stored permanently. Okay, so RAM is the volatile memory and secondary memory, that is hard disk, is a non-volatile memory. In RAM data stored temporary, in a secondary memory like hard disk data stored permanently. Okay, so what happen whenever a user start any process, and for that process the data or instruction information that is required, okay, if it is stored in a secondary memory, if it is stored into the this secondary memory, then that brought from secondary memory, okay, or swap out from secondary memory and into primary memory. Okay, so that happen. So what happen here, our the secondary memory, okay, that having their size, that memory is divided into equal interval or pieces, and that piece called as a page. Listen again, secondary memory that having a size, okay, that may be a 500 GB, 1 TB, terabyte. Okay, so the secondary memory, it's having a memory size, and that memory is divided, okay, into a equal interval or a pieces, a small pieces, and that each piece is called as a page, or it also, okay, called as a paging. बघा आपल्याला काय पाहायचं आहे, डेटा स्टोर्ड कुठं असतो, एकतर प्रायमरी मेमरीमध्ये कुठं स्टोर्ड असतो डेटा, एकतर प्रायमरी मेमरीमध्ये किंवा एकतर सेकंडरी मेमरीमध्ये. प्रायमरी मेमरीचा डेटा हा परमनंट नसतो, हा टेम्पररी असतो. सेकंडरी मेमरीमधला डेटा काय असतो, परमनंट असतो. ओके, तर काय होतं बघा, जेव्हा एखाद्या प्रोसेसला डेटा लागतो, तो डेटा जर सेकंडरी मेमरीमध्ये असेल तर तो साहजिकच त्याची प्रोसेस म्हणजे सी पी यूनं तो एक्झिक्यूट करायचा असेल तर तो डेटा कुठं लागतो, प्रायमरी मेमरीमध्ये लागतो. सेकंडरी मेमरीमध्ये नाही, लक्षात ठेवा, तो प्रायमरी मेमरीमध्ये लागतो. म्हणून मग तो डेटा सेकंडरी मेमरीमधून प्रायमरी मेमरीमध्ये काय करण्यात येतो, स्वॅप, ओके, प्रायमरी मेमरीमध्ये स्वॅप इन करण्यात येतो. लक्षात येतं, प्रायमरी मेमरीमधून डेटा काय करण्यात येतो, स्वॅप इन करण्यात येतो. लक्षात इथं स्वॅप इन करण्यात येतो. ओके, मग काय होतं, ही जी सेकंडरी मेमरी आहे, ओके, जी काही सेकंडरी मेमरी आहे,
ही जी काहीतरी साईज असते, त्याची डेटा स्टोरेजची कॅपॅसिटीची साईज असते. तर ही जी काही पूर्ण मेमरी असेल, या मेमरीचं विभागणी करण्यात येते. विभागणी लक्षात ठेवा, म्हणजे तुकडे नाही पाडण्यात येत नाहीत, त्याच्यामध्येच आहे, त्याच्यामध्ये विभागणी करण्यात येते एक समान भागामध्ये. आणि हे जे काही विभागणी करण्यात येते, त्या विभागणीला तो एक समान जो भाग, एक भाग कुठला आहे, तर ह्या समजा हा एक भाग आहे, तर ह्याला पेज असं म्हणण्यात येतं. हे पहिलं पेज, हे दुसरं पेज, हे तिसरं पेज, हे चौथं पेज, पाचवं पेज, सहावं पेज. ओके, म्हणजे अशी ह्या पेजेसमध्ये, म्हणजेच काय, तर सेकंडरी मेमरीची एक समान भागामध्ये विभागणी करण्यात येते आणि त्या भागालाच काय म्हणत येतं, पेज असं म्हणण्यात येतं. काय म्हणत येतं त्या भागालाच, पेज असं म्हणण्यात येतं. आणि ह्या सगळ्याच कन्सेप्टला पेजिंग असं म्हणण्यात येतं. ओके, या सगळ्याच कन्सेप्टला काय म्हणण्यात येतं, पेजिंग असं म्हणण्यात येतं. म्हणजेच काय होतं की समजा एखादी प्रोसेस आहे, एखादी समजा प्रोसेस आहे P1 समजा, आणि ह्या प्रोसेससाठी ह्या प्रोसेससाठी 3 पेजेस लागतात, म्हणजे माहिती लागते किंवा इन्फॉर्मेशन लागते, डेटा लागतो. हा या सेकंडरी मेमरीच्या 3 पेजेसमध्ये आहे. कुठं आहे, सेकंडरी मेमरीच्या 3 पेजेसमध्ये. तर साहजिकच ही प्रोसेस पूर्ण व्हायची असेल P1, तर ही तिन्ही पेजेस कुठे लागतात, स्वॅप इन करायला पाहिजे तुम्हाला. कुठं, सेकंडरी मेमरीमधून प्रायमरी मेमरीमध्ये करावे लागतात, आणावे लागतात. आणि ही जी पेजेस आहेत सेकंडरी मेमरीमधली, बघा ही जी काही पेजेस असतील म्हटलं 3 पेजेस, ही जी तुमची इथं आलेत, ती कुठं स्टोअर होतात, सेकंडरी मेमरीमधून साहजिकच प्रायमरी मेमरीमध्ये स्टोअर होतात. मग ती कुठं स्टोअर होतात, प्रायमरी मेमरीमध्ये पण जे काही लोकेशन्स आहेत तिथे स्टोअर होतात. पण कुठं, तर प्रायमरी मेमरीमध्ये पण काय होतं, ही जी काही प्रायमरी मेमरी आहे हिची पण विभागणी झालेली असते. आणि त्या विभागणीला, म्हणजे ह्याचे पण विभागणीमधून एक समान भाग पडतात. तर या पहिल्या भागाला त्याला काय म्हणतात, फ्रेम. त्याला काय म्हणतात बघा, फ्रेम. आणि सेकंडरी मेमरीमध्ये एक समान भागाला काय म्हणतात, पेज. बघा, सेकंडरी मेमरीमध्ये जे काही हे एक समान भाग आहे त्याला काय म्हणायचं, पेज. आणि रॅम प्रायमरी मेमरीमध्ये सुद्धा त्याची विभागणीसुद्धा होते एक समान भागामध्ये, आणि त्या प्रत्येक भागाला काय म्हणतात, फ्रेम. हा पहिला भागाला फ्रेम, ह्याला दुसरा भाग फ्रेम, ही तिसरी फ्रेम, ही चौथी फ्रेम, ही पाचवी फ्रेम, 6वी फ्रेम, 7वी फ्रेम, अशा फ्रेममध्ये बसतात. मग जसं मी मागाशी बोललो की एक प्रोसेस आहे P1, आणि प्रोसेस कुठलीही असो, ती कधी कधी एका पेजपासूनच बनली असेल किंवा एकापेक्षा जास्त, 2, 3, 4 कितीही असेल असं पेजेसपासून बनलेली असते. मग ते पेजेस जर सेकंडरी मेमरीमध्ये असतील, सेकंडरी मेमरीमध्ये, तर ते साहजिकच आपल्याला कुठं आणावं लागतात, प्रायमरी मेमरीमध्ये. म्हणजेच काय होतं, ते सेकंडरी मेमरीमधले जे पेजेस असतील ते प्रायमरी मेमरीच्या फ्रेममध्ये, सेकंडरी मेमरीतील पेजेस प्रायमरी मेमरीच्या फ्रेममध्ये काय होतात, बसवले जातात, ठेवले जातात, लक्षात ठेवा. ओके, तर हाच कन्सेप्ट आहे बघा. ओके, म्हणजेच काय होतं की आता हा पूर्ण कन्सेप्ट सांगायचा म्हटलं तर डिमांड पेजिंग म्हणजे काय बघा. डिमांड पेजिंग म्हणजे काय, डिमांड म्हणजे मागणी. ॲज पर अ नीड वी आर रिक्वेस्टिंग. व्हॉट रिक्वेस्टिंग पेज. म्हणजे डिमांड पेजिंगमध्ये काय घडतं, इन शॉर्ट सांगतो पहिल्यांदा तुम्हाला. सी पी यूला जर प्रोसेस एक्झिक्यूट करायची असेल, जसं बोललो P1 प्रोसेस आहे, हे जर एक्झिक्यूट करायचे असेल तर तिला काय लागतं, 3 पेजेस लागतात. किती, यातली 3 पेजेस ते कुठे असतील, ते तिन्ही पेजेस लागतात. ते तिन्ही पेजेस कुठे लागतात, रॅममध्ये लागतात. तिन्ही पेजेस कुठे लागतात, रॅममध्ये लागतात. ओके, मग त्या रॅमच्या फ्रेममध्ये काय होतात, ते स्टोअर्ड होतात. काय होतात, रॅमच्या फ्रेममध्ये काय होतात, ते स्टोअर्ड होतात. ओके, समजा ओके CPU प्रोसेस सुरू केली, CPUला पहिलं पेज मिळालं त्यातलं, ओके, आणि दुसरं पेज प्रोसेस करायसाठी ओके सेकंडरी याच्या रॅममध्ये ओके जर नसेल तर तेच पेज या सेकंडरी मेमरीमधून त्याची मागणी करण्यात येते. बघा, CPUला प्रोसेस करायचं असेल, P1 प्रोसेस आहे, तर P1 प्रोसेससाठी 3 पेजेस लागतात. पहिलं पेज आहे रॅममध्ये पण दुसरं पेज नाही आहे, तर त्या पेजची डिमांड करण्यात येते. बघा काय होतं, त्या पेजची डिमांड करण्यात येते आणि ह्यालाच म्हणायचं डिमांड पेजिंग. ओके, मीन्स टू कंटिन्यू द प्रोसेस CPU needs a pages. Okay, and if that page is not available in a primary memory, then that respected page is to be demanded okay from the secondary memory. Okay, that is called as a demand paging. Okay, and to solve or to work out this all concept, there is an also need of another two concept, and that is LAS, logical address space, and page table. Okay, so these are the two added concept. Okay, to easily work this demand paging concept, these two techniques are added, that is LAS, that is
This is the LAS, logical address space. LAS stand for logical address space and page table. So what is the working of these two? बघा आता ह्यांचं आपण मी तुम्हाला पूर्ण प्रोसेस सांगतो. आता काय काय घडतं बघा, काय काय घडतं पहिल्यापासून सांगतो तुम्हाला. बघा सी पी यू, पहिल्यांदा सी पी यू काय करणार आहे, जेव्हा यूजर एखादी रिक्वेस्ट करेल, एखादा जॉब देईल रनिंगसाठी सिस्टीमला, तेव्हा सी पी यू पहिल्यांदा काय करतं की त्या जॉब किंवा त्या प्रोसेसला किती पेजेस लागत आहेत, ओके, हे जे काही असेल त्याच्यावरती माहिती असते. तर सी पी यू काय करतो, सी पी यू काय करते, ती पेजेस कुठं असणार आहेत, रॅममध्ये असणार आहेत. ती पेजेस कुठं असणार आहेत म्हणजे ती सेकंडरी मेमरीमधून पेजेस घेण्यात येतात आणि कुठे स्टोर होतात, ती जी प्रोसेसला लागतात ती रॅममध्ये ठेवण्यात येतात. मग सी पी यू काय करतो, सी पी यू काय करतो की ती रॅममध्ये तर असणार आहेत, ती कुठं असणार आहेत, रॅममध्ये तर असणार आहेत. पण ती रॅममध्ये नक्की कुठल्या ॲड्रेसला असणार आहेत, कारण रॅममध्ये फ्रेम्स आहेत, ओके, प्रत्येक फ्रेमला ॲड्रेस आहे. तर ती जी पेजेस आहेत त्या प्रोसेसचे पेज ते रॅममध्ये कुठल्या ॲड्रेसला असणार आहे तो अंदाजे ॲड्रेस जनरेट करतं. म्हणजे पहिलं पेज कुठला ॲड्रेस असणार आहे तो ॲड्रेस अंदाजे जनरेट करतं. दुसरं कुठे असणार आहे ते, तिसरं कुठे असेल, चौथं कुठं असेल, आणि तो जो अंदाजे ॲड्रेस ते सी पी यू जनरेट करतं. बघा सी पी यू जो अंदाजे ॲड्रेस जनरेट करतं की तोच म्हणायचा लॉजिकल ॲड्रेस स्पेस. म्हणजे ते आहेत कुठे ॲक्च्युली रॅममध्ये, पण रॅममध्ये इथं स्टार्टिंग ॲड्रेस असणार आहे, हा फ्रेमचा एंडिंग. तसं स्टार्ट इथं फ्रेम स्टार्ट झाली, हा फ्रेम इथं एंड झाली, ही फ्रेम स्टार्ट इथं एंड, स्टार्ट इथं एंड, ओके. म्हणजे प्रत्येक जी काय प्रोसेस आहे ती प्रत्येक प्रोसेस फ्रेममध्ये असल्यामुळे प्रत्येक फ्रेमचं स्टार्टिंग आणि एंडिंग ॲड्रेस असणार आहे. तर हा जो काय आहे LAS, लॉजिकल ॲड्रेस स्पेस, दिस इज द लॉजिकल ॲड्रेस स्पेस. सो इट कंटेन्स the information of all the pages that is resided into the RAM, with their address where it starts and where it ends. म्हणजे LAS काय स्टोअर करतं आपल्याकडं, ती पेजेस रॅममध्ये कुठं आहेत त्यांचा स्टार्टिंग आणि एंडिंगचा ॲड्रेस स्टोअर करतं. यालाच म्हणायचं काय, लॉजिकल ॲड्रेस स्पेस. म्हणजे सी पी यू पहिल्यांदा काय करतं, सी पी यूला जेव्हा एखादी प्रोसेस रन करते तेव्हा ती पेजेस काय करतं, पेजेसचा अंदाजे ॲड्रेस रॅममधला त्याच्याकडे असतो. मग मिळाला ॲड्रेस त्याच्याकडे असतो, ओके. आता ते काय करतं, पण ही जी पेजेस रॅममध्ये जी काही पेजेस आहेत ती काय कंटिन्युअस पहिल्या फ्रेमला, दुसऱ्या फ्रेमला, तिसऱ्या फ्रेमला असं कंटिन्युअस नसतात. तर रॅममध्ये ती कुठल्याही फ्रेममध्ये कुठलंही पेज असतं. रॅममध्ये कोणत्याही पेजला रॅममध्ये कोणत्याही फ्रेममध्ये कुठलंही पेज असू शकतं. असं काही नाही आहे की पहिल्या फ्रेममध्ये पहिलंच पेज असणार आहे. रँडमली ते कुठंही स्टोअर करण्यात येतं, ओके. तर हा पेज टेबल जो कन्सेप्ट आहे तो पेज टेबल काय करतो, हा पेज टेबल काय करतो की कोणतं पेज कोणत्या फ्रेममध्ये आहे हे दर्शवण्याचं काम करतो. सो द रोल ऑफ पेज टेबल इज दॅट इट शोज विच पेज इज अवेलेबल in which frame, that all information is to be available resided into the page table, okay. Just only it tells on which frame which page is available, not all information. फक्त पेज टेबलमध्ये एवढंच असतं की कुठल्या फ्रेममध्ये कुठलं पेज अवेलेबल आहे. बघा पेज टेबलमध्ये काय असतं, कुठल्या फ्रेममध्ये कुठलं पेज. जसं इथं फ्रेम 3 मध्ये पेज नंबर 2 आहे, फ्रेम 4 मध्ये पेज नंबर 3 आहे, फ्रेम 2 मध्ये पेज नंबर 4 आहे. एवढंच ते स्टोअर्ड होतं, लक्षात ठेवा. आणखी त्याच्यासोबत काय करतं ती माहिती आणखी दिसते तुम्हाला. बघा हे व्ही सारखं दिसायला बघा, नंतर आय दिसते, नंतर परत व्ही असं दिसते, ओके. दॅट इज वॉट ॲक्च्युली, दॅट इज अ इंडिकेशन, व्ही इंडिकेट्स, ओके, दॅट व्ही इंडिकेट्स व्हॅलिड. म्हणजे याचा अर्थ असा की पेज 1 पेज 7मध्ये खात्रीशीर आहेच, पेज 2 फ्रेम 3 मध्ये इथं आय असल्यामुळे बघा इनव्हॅलिड. दॅट इंडिकेट्स इनव्हॅलिड मीन्स वॉट, दॅट पेज इज नॉट अवेलेबल इन फ्रेम 3, दॅट इज पेज 2 इज नॉट अवेलेबल इन फ्रेम 3. ही इंडिकेशन आहे, हे दर्शवतं की पेज 2 हे फ्रेम 3 मध्ये नाही आहे. हिअर इट इज पेज 3, page 3 in page 4 is valid, it is available, it is available, okay.
here it is a surety that page 3 is it is available in a RAM frame 4. Like that, page 4 okay, is also available in a frame 2 of RAM. So it indicates the validation. V indicates validate and I indicates invalid. Okay, so that is actually a bitwise operator. It shows valid or invalid. Okay, so because if there is an I, so obviously it indicates that page is not available in a RAM. Okay, so these are the arrangement that is make to solve this concept very easily. Okay, so the pages, so whatever, whenever a CPU process any process, okay, it work on any process, okay, then it needs, like here I told, P1 to process P1 it requires 4 pages. Okay, so that LAS stored their addresses. Okay, then page table, okay, page table shows that page is available in a frame, which frame it is available, and it is confirm it is available or not. Okay, that is an indication of page table. Okay, so what happened, it first search CPU to execute P1, it first search page 1. Okay, and that page 1 is available in frame 7, so it immediately takes from frame 7 that page it takes and continue their execution. Okay, next CPU takes the page 2. Okay, it search into the frame 3. Okay, but here it is the indication that is I, means what, that in a frame 3 that page is actually not available. Okay, means the allocation is to be there for RAM, but that page is not, that their information is not in RAM. Okay, so because of that there is an operator that I indicates that is invalid. Okay, so if it is I, then that page is to be demanded from secondary memory, because that page is not available in a RAM. Okay, so that page is to be demanded from, okay, means this is the I. Okay, so because of I, here it is come. Okay, but here it is that page is not, page 2 is not available, because of that page is demanded from, okay, secondary memory. So this page is demanded, okay, here, and that resides in RAM. बघा इथं काय घडतं, परत एकदा CPU जो आहे, ओके, CPU काय करतो, जेव्हा एखादी प्रोसेस असेल, प्रोसेस आहे, ओके, प्रोसेस आहे, प्रोसेसला त्या प्रोसेससाठी 4 पेजेस लागत आहेत. ओके, तर त्यांचे ॲड्रेसेस फक्त ती पेजेस कुठं सुरू होत आहेत, त्या रॅममध्ये कुठं आहे, त्यांचा सुरुवातीचा ॲड्रेस कुठं असतो, लॉजिक ॲड्रेस स्पेसमध्ये. तसंच ते पेज कुठं आहे ते कुठं सांगण्यात येतं, पेज टेबल सांगतो की ते पेज कोणत्या फ्रेमला आहे. कारण रॅम जे आहे, रॅममध्ये फ्रेम असतात आणि त्या रॅमच्या फ्रेममध्ये कुठल्याही फ्रेममध्ये कुठलंही पेज असतं, कंटिन्युअस असं नसतात. तर ते तात्काळ लक्षात यावं यासाठी म्हणून पेज टेबल असतो, जो दर्शवतो की कोणतं पेज कोणत्या फ्रेममध्ये आहे. तर CPU जेव्हा प्रोसेस एक्झिक्यूट करतो तेव्हा ते इथं पेज 1 फ्रेम नंबर 7 मध्ये असल्यामुळे, आणि इथं V पण दिसतं, दॅट इज व्हॅलिड. याचा अर्थ रॅममध्ये के सेकंडरी मेमरीमधलं ते पेज कन्फर्म आहे हे इंडिकेट करतं V. त्यामुळे ते कुठं जातं, पेज 1 कुठं आहे, फ्रेम नंबर 7, त्यामुळे 7 फ्रेम नंबरला येतं आणि तो डेटा CPU घेतो आणि त्याच्यावरती एक्झिक्युशन कंटिन्यू करतं. परत आता पेज कोणतं लागतं, पेज 2, म्हणून ते कुठं, पेज 2 कुठं आहे, फ्रेम 3 मध्ये आहे. ओके, मग ते कुठं जातं, इथं एक दिसतं बघा, परत तुम्हाला I दिसतं. हे I इंडिकेट असं आहे की रॅममधलं फ्रेम 3 हे फक्त त्याला देण्यात आलेली आहे, ॲक्च्युअल सेकंडरी मेमरीमधलं ते पेज त्याच्यामध्ये नाही आहे, हे इंडिकेट करतं I, म्हणजे इनव्हॅलिड. म्हणजे फ्रेम 3 त्याला अलोकेट केलेलं आहे पण पेज अजून आलेलं नाही आहे, हे इंडिकेट करतं I. मग जेव्हा हे I असं असेल तेव्हा ते पेज अधिकच रॅममध्ये नसल्यामुळं ते पेज सेकंडरी मेमरीमध्ये शोधण्यात येतं. काय करण्यात येतं, ते पेज सेकंडरी मेमरीमध्ये कुठं आहे हे शोधण्यात येतं आणि मग ते पेज तिथून कुठल्या फ्रेममध्ये पाहिजे ते फ्रेम नंबर 3, आणि त्या फ्रेम नंबर 3 मध्ये ते काय करण्यात येतं, आणण्यात येतं. आणि यालाच म्हणायचं डिमांड पेजिंग. जे पेज रॅममध्ये नाही आहे, इनव्हॅलिड दाखवते पेज टेबलला, ते पेज सेकंडरी मेमरीमधून प्रायमरी मेमरीमध्ये आणण्यात येणं, यालाच म्हणायचं काय की डिमांड
पेजिंग लक्षात ठेवा. ओके, आणि समजा ते सेकंडरी मेमरीमध्ये पण नाही आहे तर अशा वेळी एरर येतो आणि ती प्रोसेस कंटिन्यू होत नाही. जर असेल तरच ते इकडं आणण्यात येतं, अदरवाईज जर नसेल इनव्हॅलिड ओके आहे, याचा अर्थ पेज फॉल्ट ऑकर होतो. ओके, पेज फॉल्ट ऑकर झाल्यानंतर ते सेकंडरी मेमरीमध्ये शोधण्यात येतं, असेल तर घेण्यात येतं रॅममध्ये, त्या फ्रेमला टाकण्यात येतं आणि पेज परत काय करतं, ती प्रोसेस काय होते, परत कंटिन्यू होते. म्हणजे पेज 2 मिळतं, प्रोसेस कंटिन्यू होतं. परत पेज 3 घेईल, ते फ्रेम 4मध्ये आहे, व्हॅलिड आहे, त्यामुळे फ्रेम काय असेल ते 3मध्ये येतं, 4मध्ये येतं, ते पेजचा डेटा घेतं, एक्झिक्यूट करतं. पेज 4मध्ये, पेज 4 हे फ्रेम 2मध्ये आहे, व्हॅलिड आहे, त्यामुळे फ्रेम 2ला येतं आणि परत काय करतं, ते एक्झिक्यूट करतं. ओके, हे या प्रकारे अशा प्रकारे घडतं, लक्षात ठेवा. म्हणजे याच्यामध्ये काय घडतं ॲक्च्युली डिमांड पेजिंगमध्ये, सी पी यूला जी पेजेस लागतात ती प्रायमरी मेमरीमध्ये असावी लागतात. जर ती प्रायमरी मेमरीमध्ये नसतील तर सेकंडरी मेमरीमध्ये ती सर्च करतात. असेल सेकंडरी मेमरीमध्ये तर ते प्रायमरी मेमरीमध्ये घेण्यात येतं, नसेल तर ओके साहजिकच पेज फॉल्ट त्यावेळेला झालेला असतो, ती पेज तिथेच काय होतं, टर्मिनेट करण्यात येते. आता मी इथं एक गोष्ट थोडी घडलेली आहे बघा. इथं पेज 2 जे आहे, सेकंडरी मेमरी पेज 2 आहे, इथं हे असं दाखवलं आहे, इथं दाखवलं आहे, तर ॲक्च्युली ती कुठं पाहिजेत, इथं वरती पाहिजेत, हे लक्षात ठेवा. इथं ते वरती पाहिजेत, फ्रेम नंबर 3मध्ये पाहिजेत, एवढं लक्षात ठेवा.